नमस्कार, मी संजय ठाकरे, गणित शिक्षक, जनता विद्यालय धाबा, कोंडाया महाराज, तालुका गोंडपिंपरी, जिल्हा चंद्रपूर. If we draw two axes like this is suppose this axis is horizontal line, means x axis. Suppose this axis is x, and second, which is perpendicular, means and vertical. Now here this second line perpendicular to x axis, this is y axis. Now take scale here. Now here graph paper divided into 1, 2, 3, 4 parts. This 1, 2, this is 3, and this is 4 parts. Each part is called quadrant. Now this will contain positive and positive order pair. This is negative and positive. This is negative and negative order pair, and this is positive. This means positive, and this means negative, positive, negative, like this. Now equation of this x axis is y is equal to 0. Then equation of this y axis is x is equal to 0. Now x is equal to a line is parallel to y axis. Y is equal to b अशा प्रकारचे इक्वेशन असेल तर this line is parallel to x axis, इला parallel राहील. And x is equal to y and x is equal to minus y. X is equal to y means line will be like this, passing through the point of origin. And if x is equal to minus y, then line will be like this. Both lines pass through the origin 0, 0. Now plot the points on the graph and write the quadrant. Now A, B, C, D, E, F and O point. A point is 3, 2. Now here 1, 2, 3, 4, 5 like this, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 like this. Here 1, 2, 3, 4 like this, this minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Now this point A, 3, 2, here 3 and here 2, take mark like this, are 0. This point is A and order pair is 3, 2. Then point B is minus 1, 3. This is minus 1 on the x axis and 3 on the y axis, means this point is B point and order pair is minus 1, 3. Then C point minus 3, minus 4. This minus 3 and this is minus 4. This point is C. This is minus 3, minus 4. Then D point 4, minus 2. This 4 and minus 2 is here. This is D point, which is order pair is 4, minus 2. Then E point 3, 0. Here 3, 0 is here. E point is here. 3 is 0 coordinate. Then 0, 2. 0, 2 will be here. This point is F, 0, 2. Then 0, 0 means this point O point. Practice set 1.2. There is one activity given. Equation is x plus y is equal to 3 and second equation x minus y is equal to 4. In first equation, put x is equal to 3, then you will get y is equal to 0, means order pair will be 3, 0. Put x is equal to minus 2 in equation, first equation, then y will be equal to 5, means order pair will be minus 2, 5. Then put x is equal to 0, then we get y is equal to 3, means order pair will be 0, 3, like this. Now in second equation x minus y is equal to 4, put a y is equal to 0, then we get x is equal to 4. Then put x is equal to minus 1, then we will get y is equal to minus 5. And put x is equal to 0, then y is equal to minus 4, means 0, minus 4 are the solutions of equation. Example, practice set 1.2. Solve the following simultaneous equation graphically. First equation is x plus y is equal to 6
and second equation x minus y is equal to 4. Make table like this, x, y, x comma y for both the equation. This table is for first equation, means x plus y is equal to 6. याला मी थोडंसं सुटेबल बनवतो, मीन्स याला सॉल्व केल्यानंतर x इज इक्वल टू वाय 6 मायनस वाय. आता वायच्या व्हॅल्यू जर आपण पुटअप करत जर गेलो तर आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू मिळते. वायची व्हॅल्यू या ठिकाणी 1 घेतली, 6 मायनस 1 मीन्स 5, मीन्स 5 1 ऑर्डर पेअर. या ठिकाणी वायची व्हॅल्यू मी पुटअप केली, 2 ठेवली, 6 मायनस 2 मीन्स 4. मायनस 1 जर ठेवली तर मायनस मायनस प्लस 1, 6 प्लस 1 मीन्स 7. या ठिकाणी वायची व्हॅल्यू 0 ठेवली तर 6 मायनस 0 मीन्स 6, एक्सची व्हॅल्यू 6 होईल. 6 0 इज द ऑर्डर पेअर. अशा प्रकारे सॉल्व करता येईल. त्यानंतर सेकंड इक्वेशन x मायनस वाय इज इक्वल टू 4. या ठिकाणी यालाही सॉल्व केलं मी, x इज इक्वल टू मायनस वाय आहे, हा इकडे नेला तर प्लस वाय होईल, 4 प्लस वाय. वायच्या व्हॅल्यूज पुटअप करत चला, पटापट आपल्याला एक्सच्या व्हॅल्यूज मिळत जातील. वायची व्हॅल्यू या ठिकाणी 1 ठेवली तर 4 प्लस 1 मीन्स या ठिकाणी 5. इथे मायनस 2 ठेवलं तर 4 मायनस 2 मीन्स या ठिकाणी 2 होईल. या ठिकाणी वायची व्हॅल्यू 0 ठेवली मी तर या ठिकाणी 4 प्लस 0 मीन्स 4, मीन्स एक्सची व्हॅल्यू 4 येईल. आणि वायची व्हॅल्यू मायनस 1 जर इथे ठेवली, 4 मायनस 1 मीन्स या ठिकाणी 3 ठेवली. तर अशा प्रकारे हे एक्स आणि वायची व्हॅल्यू लिहून ऑर्डर पेअर आपण या ठिकाणी लिहू शकतो. त्यानंतर फर्स्ट टेबल जो आहे, आता आपल्याला ग्राफ काढायचा आहे. आता जो आपण बघितला आहे, ग्राफ काढताना एक्स वाय कोऑर्डिनेट काढले, आपलं एक्सेस काढले आणि इथं नंबरिंग केलं बरोबर. त्याच्यानंतर फर्स्ट टेबल जो आहे 5 1, या ठिकाणी 5 इथे 1 आहे, ठीक आहे. एक फिंगर राईट हँडचं 5 वर ठेवा, लेफ्ट हँडचं 1 वर ठेवा. दोन्हीकडून जाणाऱ्या लाईन जिथं इंटरसेक्ट होते तिथे पॉईंट घ्या 5 1. देन 4 2, इथे 4 वर एक फिंगर ठेवा आणि 2 म्हटल्यानंतर या ठिकाणी इथे 2, इथं 4 2 पॉईंट आहे. त्यानंतर 7 मायनस 0 हा पॉईंट मी घेतलेला नाही. 1 2 3 कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर पेअर आपल्याला घ्यायचे आहे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर 6 0 इथं हा पॉईंट आहे, 6 0 ऑन द एक्स ॲक्सिस. त्यानंतर 1 2 3 पॉईंट्स घेतले, याच्यातून जाणारी एक लाईन काढली. ही जी लाईन आहे त्याचं इक्वेशन आहे, फर्स्ट इक्वेशन मीन्स एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 6. त्यानंतर सिमिलरली सेकंड टेबल बघा, 5 1 घेतला आहे. त्यानंतर 2 मायनस 2, या ठिकाणी 2 आणि इथे मायनस 2, दोनही बघा इथे इंटरसेक्ट होते, इथं पॉईंट घेतला 2 मायनस 2. त्यानंतर 4 0, या ठिकाणी 4 आहे, 0 आहे, इथे क्रॉस केलं 4 0 मिळालं. त्यानंतर 3 1, 3 मायनस 1 आहे, इथे 3 आहे, मायनस 1 इथे आहे. या ऑल पॉईंट्समधून 4 पॉईंट्समधून जाणारी एक लाईन काढली. त्या लाईनचं इक्वेशन आहे गिवन इक्वेशन एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू 4. या लाईनवरती लिहून घेतलं. ह्या 2 लाईन्स जे आहे जिथे इंटरसेक्ट होतो, हा पॉईंट जो आहे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 5 1. या ठिकाणी लिहून घ्या, पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 5 1 अँड हेन्स एक्स वाय विच इज इक्वल टू 5 1 इज द सोल्युशन. हा क्वेश्चन नंबर 2 आहे. या ग्राफ पेपरवरती पण लिहून ठेवत चला, क्वेश्चन नंबर 2 मधलं फर्स्ट एक्झाम्पल आहे. अशा प्रकारे या ठिकाणी मी हे अगोदरच सॉल्व करून ठेवलं आपलं टाईम सेव्ह होण्यासाठी. या ग्राफ पेपरवर मात्र कोणत्याही प्रकारचा पेन यूज करायचा नाही, तुम्हाला क्लिअर दिसावं यासाठी मी या ठिकाणी थोडासा पेन यूज केलेला आहे. त्यानंतर आपण सेकंड एक्झाम्पल बघणार आहोत. सेकंड एक्झाम्पल बघा टेक्स्टबुकमध्ये, एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 5 आहे, एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू 3 आहे. या ठिकाणी आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. मग या ठिकाणी एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 5 जर असेल तर आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला लिहिता येते किंवा वायची काढता येते. मीन्स एक्स इज इक्वल टू 5 आणि वायला तिकडे नेलं तर मायनस वाय होते. वायची व्हॅल्यू या ठिकाणी जर 0 ठेवली तर इथं एक्सची व्हॅल्यू 5 येते आणि म्हणून 5 0 हे एक आन्सर. वायची व्हॅल्यू जर 1 ठेवली इथं 5 मायनस 1 मीन्स इथं 4 येते. या ठिकाणी ऑर्डर पेअर 4 1 होते. इथं वायची व्हॅल्यू जर 2 ठेवली तर 5 मायनस 2 मीन्स या ठिकाणी 3 येते. या ठिकाणी आपल्याला ऑर्डर पेअर 3 2 मिळते. या ठिकाणी वायची व्हॅल्यू जर 3 ठेवली, 5 मायनस 3 मीन्स या ठिकाणी 2 येईल आणि ऑर्डर पेअर 2 3 होईल. अशा प्रकारे हा टेबल बनवता येते. हे इक्वेशन आहे, यालाही तसंच आपण सॉल्व करू. एक्स इज इक्वल टू 3 मायनस वाय आहे, पलीकडे घेऊन गेलं तर प्लस वाय होते. वायची व्हॅल्यू या ठिकाणी जर 0 ठेवली तर एक्सची व्हॅल्यू इथे 3 मिळेल. या ठिकाणी ऑर्डर पेअर 0 3 0 मिळेल.
वायची व्हॅल्यू या ठिकाणी 1 जर ठेवली 3 + 1 म्हणजे या ठिकाणी 4 येईल. ऑर्डर पेअर विल बी 4 1. त्यानंतर वायची व्हॅल्यू इथं जर 2 ठेवली 2 + 3 मीन्स या ठिकाणी 5 मिळेल आणि ऑर्डर पेअर विल बी 5 2. या ठिकाणी 3 जर ठेवली वायची व्हॅल्यू 3 + 3 मीन्स 6 होईल आणि इथे 6 3 असे मिळेल. त्यानंतर फर्स्ट टेबल आहे. तर या ठिकाणी मी ग्राफ काढलेला नाही. हा ग्राफ आपल्याला काढून घ्यावा लागेल. इथे अशी एक लाईन काढून घ्यायची. त्यानंतर एक त्यालाच व्हर्टिकल मीन्स परपेंडिक्युलर असलेली सेकंड लाईन पण आपल्याला काढून घ्यायची आहे. ह्या 2 लाईन्स काढल्यानंतर याला नंबरिंग करा. ही ॲक्सिस आहे एक्स ॲक्सिस आणि ही लाईन जी आहे ती वाय ॲक्सिस आहे. XY ॲक्सिस लिहिल्यानंतर इथे मात्र 0 राहणार. हा 1 2 3 4 5 6 लाईक दिस. -1 -2 -3 -4 -5 लाईक दिस. त्यानंतर या ठिकाणी 1 2 3 4 5 लाईक दिस. -1 -2 -3 -4 -5 like this. Now 5 0 is here, this point. Then 4 4 is here, 1 is here. Then 4 1. Then here 5 0. Then 3 2 is here. Write down here 3 2. त्यानंतर 2 3 this 2 and this is 3 right here 2 3. आता हे जे ऑल पॉईंट्स आहे यातून जाणारी एक लाईन आपल्याला ड्रा करायची आहे. या ऑल पॉईंट्सला आपल्याला स्केल लावायची आणि त्याच्यातून जाणारी एक लाईन आपल्याला ड्रा करून घ्यायची आहे. ही जी लाईन आहे त्या लाईनचं इक्वेशन आपल्याला लिहून पण घ्यायचं आहे. हे इक्वेशन आहे x + y = 5. देन सेकंड 3 0. या ठिकाणी 3 0 आहे 3 0. त्यानंतर 4 1 आहे 4 1 हे इथे लिहिलेलं आहे. त्यानंतर 5 2 5 या ठिकाणी 2 इथे लिहितो मी 5 2. 6 3 या ठिकाणी 6 आणि हे आहे 3. हा पॉईंट आहे 6 3. मग हे जे ऑल पॉईंट्स आहे या पॉईंट्समधून जाणारी एक लाईन जर ड्रा केली अशा प्रकारची लाईन इथून आपल्याला ड्रा करायची आहे. ही जी लाईन ड्रा केली ती सेकंड इक्वेशन ची आहे. सेकंड इक्वेशन आहे x - y = 3. या ठिकाणी पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन जे आहे हा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आपल्याला घ्यायचा आहे. तो इथे लिहायचा आहे. पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन इज XY मीन्स 4 1. या ठिकाणी 4 1 आहे इथे लिहून घ्यायचं आहे 4 1 and hence the solution of simultaneous equation is XY which is equal to 4 1. Now third example, x + y = 0 and second equation is 2x - y = 9. Now the tables like this. In this table write here value of x, values of y, then order pair x comma y. In second also x y and order pair x comma y. Now this is the equation means x + y = 0. If we take x means here we can solve this like this. X is equal to प्लस वाय त्या साईडला घेऊन गेलो तर मायनस वाय होईल. आणि म्हणून या ठिकाणी एक्सची व्हॅल्यू जर 1 ठेवली तर इथे y = -1 होईल आणि ऑर्डर पेअर विल बी 1 - 1. वायची व्हॅल्यू इथं -1 जर ठेवली आपण +1 ठेवली इथे 1 ठेवली तर x = -1 या ठिकाणी मिळेल. या ठिकाणी वायची व्हॅल्यू जर 0 ठेवली इथे तर एक्सची व्हॅल्यू पण या ठिकाणी 0 मिळेल. वायची व्हॅल्यू या ठिकाणी 2 जर पुटअप केली तर x = -2 होईल. अँड वी कॅन राईट द ऑर्डर पेअर -1, 1.
here 0 0 and here minus 2 2. Now in this table, now here y is equal to minus y आहे, राईट साईडला आपण घेऊन जर गेलं तर प्लस y मिळेल, मीन्स y इज इक्वल टू 9ला इकडे आणलं तर 2x मायनस 9 होईल, 2x मायनस 9. आता या ठिकाणी एक्सच्या व्हॅल्यूज जर आपण पुटअप केल्या तर वायची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करता येते. समजा या ठिकाणी जर आपण 0 ठेवलं तर मायनस 9 अशी वायची व्हॅल्यू येईल. आपल्या ग्राफ पेपरमध्ये तेवढी मोठी व्हॅल्यू नाही आणि म्हणून आपण दुसऱ्या व्हॅल्यूज या ठिकाणी ठेवू शकतो. समजा या ठिकाणी जर 2 जर ठेवलं या ठिकाणी एक्सची व्हॅल्यू मी 2 ठेवतो इथे. 2 2 जा 4, 4 मायनस 9 मीन्स मायनस 5 असं आन्सर येईल. ऑर्डर पेअर विल बी 2 मायनस 5. त्यानंतर या ठिकाणी एक्सची व्हॅल्यू जर मी इथं 3 जर ठेवली तर 3 2 जा 6, 6 मायनस 9 मीन्स मायनस 3 आणि या ठिकाणी आपल्याला मिळेल ऑर्डर पेअर 3 मायनस 3. त्याच्यानंतर एक्सची व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी मी 4 जर ठेवली तर 4 2 जा 8, 8 मायनस 9 मीन्स मायनस 1 अँड ऑर्डर पेअर विल बी 4 मायनस 1. अशा प्रकारे या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्यूज पुटअप करता येते. समजा या ठिकाणी 5 जर ठेवली आपण व्हॅल्यू, एक्सची व्हॅल्यू जर 5 ठेवली तर 5 2 जा 10, 10 मायनस 9, 10 मायनस 9 मीन्स 1 होईल आणि इथं ऑर्डर पेअर विल बी 5 1 होईल. आता हा जे सोल्युशन्स आहे, solutions of this linear equation, solutions of this. Now putting this order pair means plot a graph paper वरती घ्या. हा टेबल घेतो मी 1 minus 1 पेन्सिलनं सर्व वर्क करायचं आहे. ग्राफ पेपर वरती 1 minus 1 here 1 and minus 1 is here. This point is, write the coordinates means 1 minus 1. Then second minus 1 1 here minus 1 and 1 is here. या ठिकाणी ही होईल minus 1 comma 1. Then 0 0 is this is 0 0. Then minus 2 2, this is minus 2 and here 2. या ठिकाणी इथे येईल ही minus 2 2. अशा प्रकारे 1 2 3 4 आपल्याला या ठिकाणी पॉईंट्स आपण प्लॉट केले आहे आणि ऑल पॉईंट्समधून जाणारी एक लाईन आपल्याला काढायची आहे. ती लाईन काढतो आहे बघा मी. ही लाईन आहे आणि या लाईनचं इक्वेशन आपल्याला या लाईनवरती लिहून घ्यायचं आहे. ही लाईन आहे आणि या लाईनचं इक्वेशन इथे लिहितो मी x प्लस वाय इज इक्वल टू 0. सेकंड इक्वेशनचा आपण टेबल बनवला आहे आणि त्या व्हॅल्यूज आपल्याला पुटअप करायच्या आहे. इथे आहे 2 मायनस 5, इथे 2 आणि y ॲक्सिसवर मायनस 5 घ्यायचे आहे. इथे खाली आहे आणि या दोन्हीमधून आलेली लाईन या ठिकाणी इंटरसेक्ट होते आणि म्हणून हा जो पॉईंट आहे तो आपल्याला मिळेल 2 मायनस 5. देन नेक्स्ट 3 मायनस 3, इथे 3 आहे आणि हे मायनस 3 इथे क्रॉस होते आणि म्हणून इथे लिहितो मी 3 मायनस 3. त्यानंतरचा पॉईंट आहे 4 मायनस 1, दिस इज 4 अँड दिस इज मायनस 1 मीन्स पॉईंट विल बी हियर. दिस इज 4 मायनस 1. देन 5 1, दिस इज 5 अँड दिस इज 1, दिस इज द 5 1 दिस पॉईंट. नाउ 1 2 3 4 पॉईंट्स. या ठिकाणी या 4 पॉईंट्समधून जाणारी एक लाईन आपल्याला ड्रा करायची आहे. लाईन ड्रा केल्यानंतर या लाईनचं इक्वेशन आपल्याला लिहून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे ही लाईन या ठिकाणी मी ड्रा केली आणि ही जी लाईन आहे याचं इक्वेशन इथं लिहून घेतो मी. ही आहे 2x मायनस वाय इज इक्वल टू 9. हे सेकंड इक्वेशन होतं. आता ह्या 2 लाईन्स काढल्यानंतर बघा इथं की 2 लाईन्स या ठिकाणी या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट होते आणि हा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3 मायनस 3 आणि म्हणून या ठिकाणी मी लिहून घेतो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन इज xy विच इज इक्वल टू
3 minus 3, and hence the solution of simultaneous equation is xy is equal to 3 minus 3. अशा प्रकारे याला आपण सॉल्व केलं आहे बघा. देन नेक्स्ट फोर्थ एक्झाम्पलमध्ये बघा 3x minus y is equal to 2 and second equation is 2x minus y is equal to 3. या ठिकाणी या इक्वेशनला आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. मायनस वाय इक्वल साईनच्या मी राईट साईडला नेतो, मीन्स या ठिकाणी प्लस होईल आणि 2ला इकडे आणतो, विच इज इक्वल टू 3x मायनस 2 होईल. आणि मग व्हॅल्यूज या ठिकाणी x लिहा, इथे y आणि इथे ऑर्डर पेअर x, y, इथे पण x y आणि हे x, y असे 1 2 3 4 आपल्याला सोल्युशन्स घ्यायचे आहे. एक्सची व्हॅल्यू या ठिकाणी जर आपण 0 पुटअप केली तर एवढा पोर्शन 0 होईल, मीन्स -2 आन्सर राहील, y इज इक्वल टू -2. अशा प्रकारचं इक्वेशन जर आपण इथं जर बनवलं तर आपल्याला टेबलमध्ये ज्या व्हॅल्यूज आपण पुटअप करतो त्या इझी जाईल आणि म्हणून या ठिकाणी ऑर्डर पेअर विल बी 0 -2 होईल. त्यानंतर एक्सची व्हॅल्यू या ठिकाणी कितीही ठेवता येईल. समजा या ठिकाणी मी 1 ठेवली तर 1 3 3, 3 minus 2 means 1 आन्सर येईल अँड ऑर्डर पेअर विल बी 1 1. एक्सची व्हॅल्यू या ठिकाणी 2 जर ठेवली मी तर 2 3 6 होईल, 6 minus 2 means y is equal to 4 आपल्याला मिळेल. देन ऑर्डर पेअर विल बी 2 4. इफ put the value of x is 3, 3 3 9, 9 minus 2 means 7, 3 7, 3 7. Then here 2x minus y is equal to 3, minus y ला तिकडे घेऊन चला, means plus y is equal to this 2x अदर साईडला राहील आणि 3 इकडे नेलं तर -3 होईल. इथे एक्सची व्हॅल्यू जर 0 जर पुटअप केली तर -3 होईल, y इज इक्वल टू -3 आणि ऑर्डर पेअर विल बी 0 -3. त्यानंतर एक्सची व्हॅल्यू या ठिकाणी समजा मी 1 जर पुटअप केली, 1 2 2, 2 -3 मीन्स -1 and hence 1 -1 is the solution of this equation. If we put the value of x is 2, 2 2 4, 4 -3 means 1, then order pair will be 2 1. If we put the value of x is 3, 3 2 6, 6 minus 3 means it will be 3 and hence solution will be 3 3. Now we have to plot these points, means first table, from first table 0 -2, where is 0 0 and -2 is here, means this point is 0 -2, here 0 -2. Second point is 1 1 1 1, this point is 1 1. Then 2 4 2 and 4 is here, this point is 2 4. Then 3 7, this is 3 and 7 is here, this point is 3 7. Now draw a line passing through these 4 points, 1 2 3 4 points. Now then we get a line of equation. या ठिकाणी अशा प्रकारची एक लाईन मिळते, दोन्ही साईडला या ठिकाणी मी एरो देतो आणि ही जी लाईन आहे हिचं इक्वेशन आहे 3x y, 3x y इज इक्वल टू 2. या लाईनवरती ते इक्वेशन लिहून घ्यायचं आहे. देन आपल्याला सेकंड टेबल बघायचं आहे. सेकंड टेबल बघा, 0 -3, here is 0 and -3 is here, so this point is 0 -3. Second point is 1 -1, 1 -1 is here, this point is 1 -1. Then 2 1, 2 1 is here, this point is 2 1. Then 3 3, 3 3, this point is 3 3. Now draw
the line passing through these 4 points, then we get अशा प्रकारची लाईन ड्रा करून घ्या. लाईन ड्रा केल्यानंतर ही जी लाईन आहे ही लाईन आहे ही आपली 2x - y इज इक्वल टू 3. ही लाईन काढल्यानंतर बोथ लाईन्स कुठे इंटरसेक्ट होते ॲट धिस पॉईंट. मीन्स याची आपल्याला कोऑर्डिनेट्स इथून लिहायचे आहे. इथून बघितलं आपण तर एक्स ॲक्सिसवर -1 आहे आणि वाय ॲक्सिसवर इथून बघितलं तर -5 आहे. आणि या ठिकाणी आपल्याला लिहून घ्यायचं आहे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाईन्स इज -1 - 5 इज -1 - 5. And hence the solution of simultaneous equation of given simultaneous equation is xy is equal to here -1 - 5. This is the solution of the simultaneous equation. Then next fifth equation, fifth problem. Here two equations are given, 3x - 4y is equal to -7 and 5x - 2y is equal to 0. मग या ठिकाणी ही जी इक्वेशन आहे या ठिकाणी कोएफिशियंट्स खूप मोठे मोठे आहे आणि याला सॉल्व करण्यासाठी आपल्याला थोडंसं काळजी घ्यावं लागेल. मग या ठिकाणी मी याला सरळ करण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्याला सुटेबल करतो मी. सुटेबल केल्यानंतर समजा या in equation number 5 3x - 4y is equal to -7 and second equation is 5x - 2y is equal to 0. Now to solve this या इक्वेशनला आपल्याला थोडंसं सरळ करून घेतो आहे. बघा मी या ठिकाणी -7ला मी इकडे घेतो आणि 4y तिकडे जर जाऊ दिले किंवा या ठिकाणी 3x इज इक्वल टू याला जर सॉल्व केलं तर हे इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 4y तिकडे घेऊन गेलं तर 4y - 7 होईल. अँड हेन्स x इज इक्वल टू 4y - 7 डिवायडेड बाय 3. अशा प्रकारे याला आपण घेऊन काही जमते का ते बघू. या ठिकाणी एक्सची व्हॅल्यू पुटअप करायची, इथे वायच्या व्हॅल्यूज आणि इथे ऑर्डर पेअर एक्स वाय. आता या ठिकाणी ठेवून बघू वायची व्हॅल्यू पुटअप करत जाऊ, एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला मिळत जाईल. समजा या ठिकाणी जर मी 0 ठेवलं तर ते शक्य नाही. 1 जर ठेवलं या ठिकाणी वायची व्हॅल्यू 1 जर ठेवली 1 4 जा 4 -7 चालते बरोबर आहे ठीक आहे. तर वायची व्हॅल्यू या ठिकाणी 1 जर पुटअप केली याला सॉल्व करू शकता तुम्ही. 1 4 जा 4 4 -7 means -3 3 upon 3 means -1 x ची व्हॅल्यू -1 येऊ शकते. आणि म्हणून या ठिकाणी -1 1 अशा प्रकारे ते आन्सर येऊ शकते एक सोल्युशन. त्यानंतर या ठिकाणी व्हॅल्यू समजा 2 जर ठेवली 2 ठेवली तर 2 4 जा 8 होईल. 8 - 7 मीन्स 1/3 येईल आणि ती ग्राफ प्लॉटअप करायला अडचण होईल. त्याच्यापेक्षा मग आपण इथे दुसरी व्हॅल्यू पुटअप करू. आपण 3 जर ठेवली आपण 3 सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला हार्ड वाटेल. ठीक आहे 1 ठेवून घेतो मी. बघा या ठिकाणी व्हॅल्यू जर 1 जर ठेवली वायची व्हॅल्यू तर 1 4 जा 4 4 -7 मीन्स नाही एकची व्हॅल्यू नाही. या ठिकाणी वायची व्हॅल्यू समजा 3 2 जर ठेवली आपण वायची व्हॅल्यू 2 जर पुटअप केली तर या ठिकाणी 2 4 जा 8 8 - 7 मीन्स 1/3 या ठिकाणी 1/3 होईल. ठीक आहे या ठिकाणी मग येईल
1/3, 2. त्याच्यानंतर या ठिकाणी y ची व्हॅल्यू समजा इथं मी x ची व्हॅल्यूच आपण 1 ठेवून बघतो. मी दुसऱ्या पद्धतीनं करतो. x ची व्हॅल्यू या ठिकाणी जर 1 पुटअप केली इथे तर 1 3 जा 3 होईल. इथे पुट x इज इक्वल टू 1 जर ठेवलं तर आपल्याला मिळेल 3 1 जा 3 -4y इज इक्वल टू -7 and hence 7 जर इकडे आणले तर 10 इज इक्वल टू 4y and hence y इज इक्वल टू 10/4 5/2. 5/2 means 2.5. या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू जर 1 पुटअप केली तर y ची व्हॅल्यू ही 2.5 असं आपल्याला मिळू शकते. and hence order pair will be 1, 2.5. या ठिकाणी मोठमोठ्या व्हॅल्यूज आपण पुटअप करू शकत नाही कारण आपल्या ग्राफवर आल्या पाहिजे. आपल्याला 3 पॉईंट्स मिळाले. एखादा पॉईंट असं आपल्याला तुम्ही फाइंड करू शकता. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. या ठिकाणी इथे 5x याला सॉल्व्ह जर केलं तर 5x -2y तिकडे घेऊन गेलो तर विच इज इक्वल टू 2y होईल. त्याच्यानंतर या ठिकाणी x इज इक्वल टू 2y अपॉन x होईल किंवा या ठिकाणी y इज इक्वल टू पण घेता येईल. 2 जर इकडे आणले तर 5x/2 याचा यूज करा. नाहीतर मग या इक्वेशनचा यूज करा आणि आपल्याला व्हॅल्यूज पुटअप करता येईल. इथे x च्या व्हॅल्यूज इथं y च्या व्हॅल्यूज राहील आणि इथं ऑर्डर पेअर x y राहील. समजा या ठिकाणी x इज इक्वल टू 2y बाय इथे 5 घ्यायचं आहे. चला 2/5. या ठिकाणी समजा x या ठिकाणी y ची व्हॅल्यू जर मी 0 टाकून घेतली इथं जर 0 टाकली तर 0 इंटू दिस मीन्स 0च होईल. y ची व्हॅल्यू जर या ठिकाणी 0 जर घेतली तर x ची व्हॅल्यू सुद्धा 0 आपल्याला मिळून जाईल आणि म्हणून या ठिकाणी 0 0 असं एक आपल्याला आन्सर मिळेल. त्यानंतर इथे x ची व्हॅल्यू आपण 1 जर ठेवली इथे 1 जर ठेवली तर 5/2 मीन्स 2.5 जसं आताच आपण सॉल्व्ह केलं होतं तसं 2.5 आणि म्हणून या ठिकाणी ऑर्डर पेअर विल बी 1, 2.5. 2.5 आपल्याला घेता येते ग्राफवर. त्यानंतर या ठिकाणी व्हॅल्यूज पुटअप करा. दुसरी व्हॅल्यू घ्या. या ठिकाणी 1 घेतल्यानंतर इथं जर 2 घेतली आपण तर 2 कॅन्सल होईल 5 मिळते. मीन्स x ची व्हॅल्यू इथं जर 2 पुटअप केली तर 2 कॅन्सल होऊन y ची व्हॅल्यू 5 मिळते आणि म्हणून या ठिकाणी ऑर्डर पेअर विल बी 2, 5. त्यानंतर नेक्स्ट इथं 2 ची व्हॅल्यू मी 4 जर घेतली x ची व्हॅल्यू 4 जर घेतली 4 इथं घेतलं तर 2 ने डिवाइड केलं तर 2 5 जा 10 होऊन जाईल. त्याच्यामुळे हे थोडंसं दुसरी व्हॅल्यू घ्यावं लागेल. समजा या ठिकाणी y ची व्हॅल्यू आपण पुटअप करू. x ची व्हॅल्यू इथं 4 ठेवणं 4 ठेवलं तर हार्ड जाईल. ठीक आहे. 4 घेत नाही मी कारण 10 आपल्याकडे इथे ग्राफ पेपरवर नाही आहे आणि म्हणून मी y ची व्हॅल्यू इथं पुटअप करतो. इथं y ची व्हॅल्यू समजा आता इथं 5 जर y ची व्हॅल्यू 5 तर घेतलीच आपण. y ची व्हॅल्यू या ठिकाणी 2.5 घेतो मी. नाही ती पण आपण घेतली आहे. दुसरी कोणती एखादी व्हॅल्यू फाइंड करा तुम्ही. ठिकाणी 3 सोल्युशन्स आहे. आपला टाइम वेस्ट होऊ नये म्हणून मी या 3 पॉईंटवर असे या ठिकाणी ग्राफ प्लॉट करतो. हा टेबल बघा फर्स्ट इक्वेशनचा -1 हे इथे आहे आणि 1 इथे आहे आणि म्हणून हा पॉईंट इथे येईल. हा आहे -1 पॉईंट. त्यानंतर 1/3 2 1/3 याला तुम्ही सॉल्व करा. 1/3 ला सॉल्व केलं तर 0.333 अशा प्रकारचे येईल. 0.3
मीन्स 1 2 3 थर्ड लाईन आणि फोर्थ लाईन याच्यामध्ये या ठिकाणी एवढ्यामध्ये तो पॉईंट या ठिकाणी आहे आणि त्याच्यानंतर 2 म्हटल्यानंतर ही लाईन इथे येईल 1 2 3 इथे पॉईंट येतो बघा. हा जो पॉईंट आहे याला मी डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये कन्वर्ट करून हा पॉईंट शोधला. इथे हा आहे 1/3, 2. हा एक पॉईंट झाला. हा सेकंड पॉईंट. थर्ड पॉईंट 1 2.5 हा इथे 1 आहे आणि त्याच्यानंतर 2.5 या ठिकाणी इथपर्यंत 2 आहे. 2 आणि 3च्या मध्ये इथे 2.5 आहे आणि म्हणून हे या ठिकाणी 2.5 म्हणजे इथे मिळेल. इथे लिहून घेतो मी 1 2.5. त्यानंतर 1 2 आणि 3 जे 3 पॉईंट्स आहे यातून जाणारी एक आपल्याला लाईन ड्रा करायची आहे. लाईन ड्रा केल्यानंतर बघा कशा प्रकारचा आन्सर मिळते. तर ॲक्युरेट इथून आपल्याला या पॉईंट्समधून जाणारी एक लाईन ड्रा करायची आहे. ही लाईन या ठिकाणी मी ड्रा केली आहे. दोन्ही साईडला इथे ॲरो देतो. अशा प्रकारे ही लाईन ड्रा करता येते. आपल्याला 2 पॉईंट्स जरी मिळाले तरी लाईन ड्रा करता येते. पण एखादा पॉईंट जर मिस झाला, चुकीचा झाला, म्हणून थर्ड पॉईंट आपल्याला घ्यावं लागते. दुसराही तोही जर चुकीचा मिळाला म्हणून त्याच्यासाठी आपल्याला 4 पॉईंट्स घ्यावं लागते. मग या ठिकाणी इथला पॉईंट घेऊन आपल्याला टेबलमध्ये पण टाकता येईल, तसं काही नाही. ठीक आहे. जसं या ठिकाणी हा जो पॉईंट आहे हा पॉईंट आपल्याला इथं घेता येते. या ठिकाणी एक्सची व्हॅल्यू -2.5 आणि तो 0 येतो. इथं मी पुटअप करून देतो की -2.5 -2.5 जर घेतलं तर इथे 0 येते आणि म्हणून हे -2.5 0 असे घेता येईल. हा पॉईंट आपल्याला इथून इकडे टाकता आला. त्यानंतर नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन आहे त्याचा टेबल आपण इथं फिलअप केला. पहिलाच पॉईंट आहे 0 0. हा जो पॉईंट आहे हा 0 0 इथं मी प्लॉट केला आहे. त्यानंतर 1 2.5 हा 1 आहे आणि त्याच्यानंतर 2.5 हा इथे आहे. इथे लिहितो मी याचे कोऑर्डिनेट 1 2.5. त्याच्यानंतर 2 5 इथे 2 आहे आणि 5 इथे आहे. तर हा पॉईंट इथे लिहून घेतो मी 2 5. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आपण फाइंड केलेला नाही, बघूया नंतर इथून ग्राफवरून घेता येईल. हा 1 पॉईंट, त्याच्यानंतर हा सेकंड पॉईंट आणि हा थर्ड पॉईंट. या 3 पॉईंटमधून जाणारी एक लाईन आपल्याला ड्रा करावी लागेल. एकाच लाईनवर ते पॉईंट येतात का बघा. या ठिकाणी थोडंसं मिस्टेक वाटत आहे. सॉरी, इथे घेतलेला पॉईंट हा इथे नव्हता. 2.5 इथे 2 and 5 घेतलं. 1 2.5 हा 1 2.5 म्हणजे हा इथे पाहिजे, हा इथे हा नाही आहे. हा पॉईंट आणि हा 0 0 या 3 पॉईंटमधून जाणारी एक आपल्याला लाईन ड्रा करायची आहे बघा. प्रॉब्लेम थोडंसं हार्ड आहे. मोठमोठे पॉईंट येत होते आणि मोठे पॉईंट आपल्या ग्राफ पेपर हा छोटा आहे. तुम्हाला मोठा ग्राफ पेपर मिळेल एक्झामच्या वेळेस. त्यावेळेस तुम्ही 10 पर्यंतही तुम्हाला व्हॅल्यूज घेता येईल. मग या ठिकाणी ही दुसरी सेकंड लाईन या ठिकाणी मी ड्रा केली आहे आणि या लाईनचं इक्वेशन आहे 5x - 2y = 0. ही सेकंड लाईन. आता या ठिकाणी जर बघितलं तर हा जो पॉईंट आहे हा 1 2.5 हा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे. मेन म्हणजे आपल्याला पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन या ठिकाणी मिळालेला आहे. या ठिकाणी मी लिहून घेतो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन इज xy = 1 2.5 and hence the solution of simultaneous equation is xy 1 2.5 is the solution of this equation by graphical method. अशा प्रकारे आपल्याला सॉल्व करता आलं. त्यानंतर टेक्स्टबुकमधलं
आणि 1.2 प्रॅक्टिस सेटमधलं लास्ट एक्झाम्पल या ठिकाणी आपण बघणार आहोत. ते इक्वेशन्स आहेत 2x - 3y = 4 अँड सेकंड इक्वेशन इज 3y - x = 4. यालाही याच पद्धतीने आपल्याला सॉल्व करून घ्यायचं आहे. x ची व्हॅल्यू काढायची आहे. 2x - 3y तिकडे घेऊन जातो आणि म्हणून या ठिकाणी फक्त 3y राहील आणि +4 राहील आणि हे इंटू 2 आहे तरी इथे डिवाइड होईल, इकडे फक्त x राहील. या पद्धतीनं मी व्हॅल्यूज पुटअप करण्याचा प्रयत्न करतो. याला सॉल्व केल्यानंतर हा x तिकडे जर घेतला आणि 4 इकडे आणला तर x = 3y आणि 4 इकडे आणले तर -4 अशा प्रकारे. या ठिकाणी x लिहा, इथे y आणि इथं ऑर्डर पेअर x, y, इथेही x, y आणि ऑर्डर पेअर x, y या ठिकाणी घ्यायचं आहे. आता या टेबलसाठी इथेही बघा कोणत्या व्हॅल्यूज आपल्याला पुटअप करायच्या आहे. इथे y ची व्हॅल्यू जर मी 0 जर ठेवली तर xचं आन्सर काय मिळते. 0 ठेवलं तर हे 0 होईल. 4/2 मीन्स 2. x = 2 मिळेल. ऑर्डर पेअर लिहून घ्यायची आहे 2, 0. इथे जर 1 ठेवलं तर 1 3 जा 3, 3 + 4 मीन्स 7/2. तर या ठिकाणी 1 जर ठेवली, y ची व्हॅल्यू मी 1 ठेवतो. 1 3 जा 3 + 4 मीन्स 7, 7/2 मीन्स 3.5. या ठिकाणी 3.5 आपल्याला प्लॉट पण करता येते आणि म्हणून मी लिहितो 3.51. त्यानंतर इथे जर 2 जर ठेवलं y ची व्हॅल्यू, 2 3 जा 6, 6 + 4 10, 10/2 मीन्स या ठिकाणी 5 x ची व्हॅल्यू मिळते किंवा y ची व्हॅल्यू जर आपण 2 ठेवली तर. आणि म्हणून इथं 5, 2 हे एक सोल्युशन आहे. त्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या व्हॅल्यूज आपल्याला इथं पुटअप करता येईल. समजा या ठिकाणी एखादी मायनस घेऊ आपण. -2 जर घेतलं y ची व्हॅल्यू, -2 -2 इंटू 3 मीन्स -6, -6 + 4 मीन्स -2, -2 / 2 मीन्स -1. इथे -1 आन्सर येऊ शकते आणि सोल्युशन विल बी -1 - 2. अशा प्रकारे या फर्स्ट इक्वेशनचा आपल्याला टेबल बनवता आला. नंतर सेकंड इक्वेशन आहे, याच्यासाठी आपण टेबल बनवणार आहोत. या ठिकाणी बघा y ची व्हॅल्यू पुटअप करत चला, x ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळते. या ठिकाणी y ची व्हॅल्यू 0 ठेवून दिली मी, सर्वात सोपी उपाय. हा एवढा पोर्शन 0 होईल, -4 राहील. x = मीन्स -4 इथे लिहून घ्यायचे आहे ऑर्डर पेअर -4, 0. त्यानंतर समजा इथे y ची व्हॅल्यू जर मी 1 जर ठेवली तर 1 3 जा 3, 3 - 4 मीन्स -1 इथे येईल. ऑर्डर पेअर लिहून घ्यायचं आहे -1, 1. y ची व्हॅल्यू जर इथे 2 जर ठेवून दिली आपण, 2 3 जा 6, 6 - 4 मीन्स 2 येईल. या ठिकाणी 2, 2 असं येईल. y ची व्हॅल्यू या ठिकाणी जर मी 3 ठेवली तर 3 3 जा 9, 9 - 4 मीन्स या ठिकाणी 5 येऊ शकते आणि या ठिकाणी ऑर्डर पेअर 5, 3 लिहिता येईल. आता हे टेबल या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्यूज पुटअप करायचे आहे. या ठिकाणी फर्स्ट टेबलमध्ये जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 2, 0. या ठिकाणी 2, 0 म्हणजे हा पॉईंट आपल्याला मिळेल 2, 0. त्यानंतर 3.51, 3 आणि 4च्या मध्ये इथे 3.5 आहे आणि y कोऑर्डिनेट हा 1 आहे म्हणजे इथे पॉईंट आपल्याला घ्यावं लागेल. हा आहे 3.5, 1. त्यानंतर 5, 2 हा 5 आणि हे 2 इथे पॉईंट घ्या, हा आहे 5, 2. त्यानंतर -1, -2 हा -1 आणि y ॲक्सिसवर -2 या ठिकाणी इथे क्रॉस होतो, इथे घेतो मी, हा -1, -2. अशा प्रकारे 1 2 3 4 पॉईंट्स या ठिकाणी मी प्लॉट केले आहे आणि या 4 पॉईंट्समधून जाणारी एक लाईन आपल्याला ड्रा करायची आहे. जी लाईन ड्रा केली ती इक्वेशन आहे, ही लाईन आहे ऑफ इक्वेशन 2x - 3y
इज इक्वल टू 4. हे एक झाली लाईन. या लाईनला मी थोडीशी लांब घेतो. कदाचित होऊ शकते जेवढी जास्त लांब काढायची आहे तेवढी लांब पहिलेच काढून ठेवा, म्हणजे एक अडचण यायला नको. अशा प्रकारचं ती लाईन आहे. त्यानंतर सेकंड इक्वेशन बघा. त्याचे आपल्याला सोल्युशन्स मिळाले, पॉईंट्स मिळाले आहे. -4 0. या ठिकाणी -4 हे इथे आहे आणि 0 म्हणजे हा पॉईंट आपल्याला या ठिकाणी मिळाला आहे. -4 0. नेक्स्ट पॉईंट इज -1 1. -1 1 इथे आहे. -1 1 इथे पॉईंट मिळाला. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट 2 2 2 2 इथे आहे. इथे लिहितो मी 2 2. त्यानंतर 5 3 इथे 5 आणि 1 2 3 हा इथे पॉईंट मिळाला आहे. हा पॉईंट आहे 5 3. आता हे जे 4 पॉईंट्स आहे 1 2 3 4, या 4 पॉईंट्समधून जाणारी एक लाईन आपल्याला ड्रा करायची आहे. आता इथे ड्रा करून घेऊ आपण बघा लाईन, आणि आता काढलेली ही लाईन. ह्या दोनही लाईन जे आहे ह्या इथे इंटरसेक्ट होतो. हा 8 आणि हा इकडचा या ठिकाणी 4. हा जो पॉईंट आहे हा 8 4 पॉईंट आहे, आणि म्हणून या ठिकाणी पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 8 4 8 4. and hence the solution of given simultaneous equation is xy is equal to 8 4. Thank you.